दवाइयां जिन्होंने बोलते हैं सना मक्की कलवंजी, एक खांसी का इलाज है जिन्होंने मतलब रेशा है, खांसी है। ये वास्ते जो ना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि कलवंजी सना मक्की सवाए मौत तू हर बीमारी का इलाज है। मेरा नजरिया है वे अगर तुम भाजी अपने बच्चों को दुध पियाते हो बकरी के बच्चों को, वो तुहानू डबल नफा देंगे। दुध उन्होंने ना सेल करो, उस 2-3 महीने तुम अपने बच्चों को दुध पिया लो, उस तो बाद तुम अपना दुध सेल करो, तुम वेखो तो डबल इंशाल्लाह आमदन होएगी। बंदा खुद करने वाला हो तो कामयाब होंदा। किसी के आंदे ने पंजाबी की मिसाल है, किसी मुंडे ते धर के चला जाए तो बंदा कामयाब नहीं होंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सर की हाल है? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जनाब दा एक इंटरव्यू ऑलरेडी कीता है, दोस्तों बड़ा पसंद कीता है ते अज जनाब दी खिदमत च फिर हाज़र होए हैं। जेड़े नवे दोस्त ने जी उन्होंने सारे सब तो पहले अपना ते अपने इलाके दा तारफ करवा दियो। मेरा नाम जी फयाज गौर है, मैं गुजरात शहर नाल तल्लक रखना, गुजरात शहर खास नाल। सर माशाल्लाह किन्ने अरसे तो तुसी बकरियां दा काम करदे हो पे? मैनूं तकरीबन 7 साल हो गए सर। सर्दियां दा मौसम शुरू हो गया है, सर्दियां च जानवरां नूं काफी बीमारियां आंदियां ने। जी जी माशाल्लाह तुसीं तजर्बाकार हो। मैं चाहना कि दोस्तां नूं सर्दियां दी जड़ियां बीमारियां ने उन्हां दे देसी इलाज दसो। सर्दियां सर 2-3 बीमारियां आउंदियां ने जिन्हों मूँह खोर भी कहंदे ने ते गलघोटू आउंदा है, जिहदे नाल गला मतलब आफर जांदा है ते कोई भी जानवर चीज जड़ियां ना जमीन थल्ले नहीं करता गले तो, जे जानवरों की डेथ हो जाती है। अगर तुम देसी इलाज करना 3-4 चीज़ा ने इन्होंने कुट के बना लो, शामी तुम इन्होंने मतलब देना है, रोज़ बिला लगा के चुंड इन्होंने दो, चुंडा भर के दो, थोड़े जानवर इंशाल्लाह बफजले खुदा ठीक हो जाएंगे। वो 4-5 सर चीज़ा ने तुम मतलब नोट कर लो। जी सर। सब तो पहले लेना सर देसी जवैन लैनी है, फिर लेना तुम्मा, फिर लैनी है कोड़, फिर लेना जनाब काली जीरी तुसां लैनी है, लेना तुसी कलवंजी लैनी, सना मक्की लैनी है। ए सर तो चोखियां चीज़ां तो नहीं लभदियां, चंद चीज़ां तुसी लै लो, विच काला नमक शामिल कर लो, ये कुट कट के सर तुसी अपने जानवरों को चुंडा दे दो, इंशाल्लाह बफजले खुदा थोड़े जानवर बिल्कुल ठीक रहणगे। जिंदाबाद। अगर एक शामिल चीज़ तुसी होर कर लो जिन्होंने बोलते हैं मगर भी उन्होंने बोलते हैं, वो अगर तुसी 10 किलो तैयार करना है अद्ध पा पाना या छटाकी पाना, उस ज्यादा नहीं पाना। ठीक है। बहुत तेज होता है। मग दी मिकदार ते तुसीं दसी, अगर 10 किलो तैयार करना है ते एक स्टाकी पाना है। जेहड़ियां दूसरियां चीज़ां दे नाल लेने 5-6 दे, उन्हां दी मिकदार कितनी होनी चाहिए? भावें मिकदार एक कर लो सारी, किलो ले लो, आधा किलो, तुहाडी अपनी मतलब कैपेसिटी दे हिसाब नाल, जेब खर्च दे हिसाब नाल तुहाडा, यानी उन्हां दी मिकदार एक जिन्नी ले लीए। ठीक है। ए जेड़ा सर एक चुंडी देनी है किन्ने दिन देनी है ते सुबह देनी है या कि शामी देनी है? सर जिस तरह मतलब पो माह दा मतलब मौसम शुरू हो गया है, पो माह दे फुल सर्दी च जी फक्की है गर्म है, सर्दी नहीं लगन देन लगी। 2-3 महीने तुम मुसलसल अपने जानवरों को दो, इंशाल्लाह थोड़े जानवर चुगणगे भी सही, तंदुरुस्त रहणगे। जिंदाबाद। ए इलाज गलघोटू दा भी है, मूँह खोर भी नहीं थोड़ा आवन लगा, जिस मूँह पक जाता फुल जाता, छाले बन जाते हैं अंदर बाहर, जीभ के उत्ते भी ते अंदर गल्लां दे अंदर भी। ठीक है। यानी गलघोटू ते मूँह खोर दा इलाज है देसी। इस तो अलावा और भी कोई इलाज है नहीं? इस तो अलावा और भी है जड़ियां दवाइयां जिन्होंने बोलते हैं सना मक्की कलवंजी, एक खांसी का इलाज है जिन्होंने मतलब रेशा है, खांसी है। ये वास्ते जो ना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि कलवंजी सना मक्की सवाए मौत तू हर बीमारी का इलाज है। तो कलवंजी जड़ी है अगर तुम इन्होंने कुट के देंगे हो, थोड़ा जानवर रेशा खंग कर जे ना खत्म करे, फिर तुम मेरे नाल फोन पर रब्ता करो, इंशाल्लाह मैं थोड़ा शिकवा दूर करांगा। ओ जिंदाबाद जी। सर दिल खुश किया जे, यानी कि जो खांसी का भी तुसीं देसी इलाज दस दिता है। अगर किसी जानवर नूं वाह लग जाती है, पेचस लग जाते हैं, ओदा भी कोई देसी इलाज है? जी जी ओदा भी देसी इलाज है जे। वाह दा सौखा जा सर जी इलाज, तुसीं पत्ती लै लो, पत्ती नूं 10 रुपए का जो पैकेट मिलता है एक जानवर वा, तो तुसीं ओह ले लो, एक चुंडा चीनी का लेना तो झाल कर लेना, और दे देना जानवर नूं, इंशाल्लाह बफजले खुदा एक खुराक नाल जानवर दा वाह ठीक हो जाएगा। जिंदाबाद। जियोरियां आटा का भी कोई देसी इलाज है जी? जियोरियां आटा जो बकरी सूंदी है उस तो बाद जो गंद नहीं सुटदी, ओहदा भी तुहानूं मैं दसना। दूजा गल भाजी है, अगर तुहाडे जानवरां दे पेट दे विच कीड़े ने, उन्हां नूं वाह लग गई है, उन्हां पत्ती नाल ठीक नहीं होना, ओहदे वास्ते तुहानूं बेहतर है कि तुहाडे जानवरां दी डिवर्मिंग होनी चाहिए है। तुसीं ओह दवाई दो जिहड़ी वाह नहीं लांदी, वो भी मतलब वाह तुहाडी ठीक कर देगी। ठीक है। अगर तुहाडा जानवर सूया है, उन्हें जेर नहीं सट्टी,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਰ ਲੈ ਲਓ ਦੇਸੀ, 1 ਕਿਲੋ ਜਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ 1 ਪਾ ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪਾ ਜਵਾਰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ 3 ਤੋਂ 4 ਹਰਾਕਾਂ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਰ ਬੱਕਰੀ 8 ਸੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ ਭਾਜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, 1 ਅੱਧ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਚੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਾ ਗੁੜ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਚੂੰਡਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਰੱਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 8 ਸੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ 1 ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੱਤ ਸੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਰ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਰੋਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ। ਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह जिस तरह के मैं पहले इंटरव्यू च भी थोड़े गुजारिश कर चुके हैं उन्होंने साथियों के कि जेडे बंदे इस नीयत नूं काम शुरू करते हैं कि अंबिया इकराम दा काम है, साढ़े जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम किया है। तुसी जगह सुन्नत समझ के कर रहे हो तो यार जेडे फर्ज ने और दीगर सुन्नतां ने मतलब नमाज है, रोज़ा है, अल्लाह ताला दा जिक्र है, नाल वो भी करो, अल्लाह पाक दी इस काम च बरकत पाणगे। तो अगर तुसी यह काम शुरू करना चाहते हो भाजी थोड़े पैसे नाल भी कर लो, तुसी दोगलियां बकरियां लैवो, उन्होंने बकरा चंगा छड्डो, थोड़ी अच्छी नस्ल तैयार हो जाएगी और कामयाब तरीके नाल तुसी अपना अच्छे फार्मर बन जाओगे तुसी। ठीक है। ਤੇ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ? ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇਹ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪੱਛੜ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੱਛੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਹਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਨਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੇਲ ਕਰੋ, ਉਸ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 80-85 ਜਾਨਵਰ ਜੇ ਭਾਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਤੇ 15 ਕਿਲੋ 25 ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, 40 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਮਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਸਰ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬੱਚਤ ਹੈ ਵੀ। ਬੱਚਤ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਉਸਤਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਵੋ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣਨਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਕਾਰ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਲਾਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਚਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਢਾਂਗੀ ਫੜੋ, ਲੂੰਗੀ ਲਾਣੀ ਸਿੱਖੋ, ਦੀਗਰ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਇਹ ਸੁਰਖ ਨਾਲ ਡਾਣੀ ਵੱਢੋ, ਇੰਜ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੂੰਗੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਲੂੰਗੀ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਲੀਆਂ ਇੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਨੀ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਸਰ ਫੋਕਸ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਨਾ ਉਜਾੜੋ, ਜਾਨਵਰ ਭੁੱਖੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਉਜਾੜੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਪਾਣ ਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਲਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਸਾ ਲੱਗੇਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸੂਬੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। 2 ਸੂਬੇ? ਜੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚ ਬੱਚੇ ਕਢਾਏ ਨੇ, ਲੇਲੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੇ ਅਸਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਲੇਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਨਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬਰੀਡਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਡਰ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾ ਬੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੀਤਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰਾ ਬੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਰੀ ਬੱਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਬੱਲਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਐਸ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਲੇਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਦਾ। ਨਕੋੜਾ ਵੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣੇਦਾ, ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਲੇਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਕੋੜਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਨਕੋੜਾ ਲੇਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਡ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਮੋਟੇ ਨੇ। ਐ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਖਲੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਲੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਯੂਰਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਰਪ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਖਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਆਵੋ। ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਭੇਡਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਘਾਹ ਪਈਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਂ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਫਾਰਮਰ ਬਣੋਗੇ। जिंदाबाद। तो यूरोप बेहतर है कि पाकिस्तान बेहतर है? पाकिस्तान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ा दर्जा यूरोप ने बेहतर सर। जिंदाबाद। जेड़े दोस्त जनाब नाल राबता करना चाहते ने, कोई मालूमात लेना चाहते ने जी सर, या कोई जानवर लेना चाहते ने जी सर, उन्हां दी कोई रहनुमाई कोई हेल्प करो दे। मैं सर 24 घंटे नौकर ताबेदार हाँ। किसी बंदे दी अगर बकरी दा कुछ डिलीवरी च कोई मसला बने, बच्चे फस जाने, कोशिश करी दी है कि बंदियां दा जेड़ा मसला हल करके आवीदा सर। अद्धी राती भी जाईदा, बेलोस जाईदा। माशाअल्लाह। ते जनाब दा राबता नंबर 0340 65 96 219। गुजरात शहर ना मेरा सर तलक है, फयाज गौर मेरा नाम है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ। ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जिंदाबाद सर। दिल खुश किया जे, दिल ते करदा पे कि सवाल करते जाइए, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई। तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसी अपना वक्त दिता है, बड़ी उम्दा ते कीमती गुफ्तगू की है। अल्लाह हाफिज़।